जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। भगवान गोटे आमर जो तैयारी करछंती सीजन गोटे खरा गोटे शीत गोटे वर्षा भगवान करछन। अच्छा ये सीजन टाक जी बर्तमान आमर कहते भगवान होइछंती बा भगवान आगुरु आसीथिले सी सीजन टाक परिवर्तन कर पारछंती पारि ना। सी कहीं पारिना सी जाई पारि थांते। शिष्य वर्तमान कौन कर मुझा देखुची फिल कर माने गुरुंकर तो दीटा हाथ थिला वर्तमान जी शिष्य होती से कहते आम गुरुंकर हूँ 10 हाथ 10 हाथ कहते फिर लास्ट को कह दौरान 10 भुजा। तम भावना कह कि मना कला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै से गुरु मना ना तमें कहले जहाँ को गुरु कर गुरु शक्ति थाए। अभिराम परमहंस देव लिखिं तोर गुरु मोर गुरु बांछा कल्पतरु क्या कहते शिष्य को कहते कई जने शिष्य कहते पहुंची पहुंचला से कहते गुरु गुरुदेव कहते लेखा अनुसार तो बहुत कथा अभिराम परमहंस देव लेखाई महापुरुष भी लिखिकी जाते किंतु से गोटे जगह कहते तोर गुरु मोर गुरु बांछा कल्पतरु तू मत कौन गुरु करने आसुदे बाबा तो गुरु मो गुरु बांछा कल्पतरु माने देखंतु माने जे भगवान बोली आमर कहते भगवान बोली तांको जे कहते ठाकुर अभिराम परमहंस देव सी कथा कहले आपण देखंतु आमर गुरुक्षेत्र कालिया बदा बाया बाबा बाया गीतार लिखिं से कौन लिखिं जानवर दरकार आम पूरा जानवा दरकार ना पहले बाया तो शिष्य होइछि तार गुरु अनेक चिंता करले माने ये महान बाया बाबा गोटे पद लिखिं बाया तो शिष्य होइछि तार गुरु अनेक ताने केते गुरु से करिसंती अधिका जन गुरु करना अवधूत 24 गुरु करते भागवत लिखा है अवधूत जे स्वयं माने भगवान बोली अवधूत रूप में आसते 24 गुरु करते आम जन को गुरु करदे कहीदेवा से गुरु होती 10 भुजा से गुरु होती 8 भुजा सी होती नारी से होती पुरुष ये तुम सी हुए तुम हे पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप मो पिता मो पाई तुम पिता तुम पाई तुम पिता मो पाई नुह कि मो पिता तुम पाई तेरे यहीटा को आगे जब आम बुझा ताले आम ये भ्रम भितर आ पशिबा ना यही तो आम कहवा आम गुरु बड़ मु कहमी मो गुरु बड़ सी कहते गुरु बड़ पुला पुला गुरु हेले कौन हम गुरु अंधार रु आमको बाहर कर आलोक दर्शन कराती जोटा कि आउटे भितर कहले मातृगर्भ जो आम अंधार रही गुरु से आमको पदा को पठेले आलोक को पठेले आम से अंधार भितर थे गुरु गुण रु अतीत रूप रु वर्जित गुरुंकर रूप ना गुरुंकर रूप ना कौन ना भगवान केमती रूप ना गुरुंकर रूप के आम गुरु भाव रहा गुरु जहाँ था ना कहीं गुरु भितर प्रभु शक्ति प्रवेश करी विश्व गुरु शक्ति प्रवेश करी विश्व चिंतामणि शक्ति प्रवेश करी आमको आम रास्ता बतई आम सीना शिष्य भाव रही हम तो गुरु को कौन आम टेकिकी कहवा गुरु आम बंचीचे आम गुरु को टेकिकी कहले कौन आम गुरु उपरको पड़े असंभव असंभव आम कहीकि गुरु टेकिया गुरु तप जप जोग ध्यान धारणा कर गुरु अच्छा सी केते कौन सी किंतु आम तांकर बाणीटा को पालन न करी आम गुरुंकर रूप दौचे एटा ठीक ज्ञानी जी थे से बुझे केवे ठीक नहीं आ जी ये करुवे सी कह एमती कथा कहला सेमती कथा कहला ये कहला से कहला
କାରଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ନଜରକୁ ଆସୁ ବୋଲି ମୁଁ କଥା କହୁଛି ନା। ମୁଁ କହୁଛି 60 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ତିନିଟା କଥା ଭିତରେ ମୋ ଅନୁଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ତିନିଟାଙ୍କ ମିଶେଇକିରି କୁହ। ଯିଏ ବି ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ମୁଁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବାଣୀ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ମାର୍କ ରଖିବେ ଏଇଆ ହଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ପୁରା ବାସ୍ତବ କଥା କୁହେ। ବାସ୍ତବ କଥା କହିବା ଭିତରେ କିଏ ମିତ୍ର ହେବେ, ଶତ୍ରୁ ହେବେ, କି ତା ଭିତରେ ମୋ ବାପା ରହିବ, କି ମୋ ପୁଅ ରହିବ, କି ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ରହିବେ, ସେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣେ ନା। କାହିଁକି ମୁଁ ଶୁଣେ ନା? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛେ, ଆମେ କେଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା, କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି, ସମାଜର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି, ଏଇ ଆଜି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ସବୁ ଶୁଣିବା ହଉଛି, କଣ କିଏ ମାନେ ମଲେ, କଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି କଣ କିଏ କଣ ଏଇ ସେଟା କଣ ସେ ଯୋଉ ବାହାର ଦେଶର ଏ ମନେ ପଡୁନି, କିଏ ଦାଢି ରଖିକିରି କିଏ ଯୋଉ ମଲେ, କିଏ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଜଙ୍ଗା ହଙ୍ଗାମ ଚାଲିଛି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ହଉଛି କୋଉଟା ଚାଲିବ ନା, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଚାଲିଛି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ରାଜନୀତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ରାତି ପାଇଗଲେ ହଉଛେ। କୋଉଠି କୋଉ ନୂଆ ନିୟମ ହେଲା, ହଁ ଠିକ କଥା, ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛେ, ଆମେ ରାଜନୀତି ବାବଦରେ କଣ ଆଇନ ତିଆରି ହେଲା, କଣ ହେଲା ନହେଲା ବୁଝିବା। ନାଗରିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଆମର ବୁଝିବା ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଧର ରାଜନୀତି କଥା ହଉଥିବା, ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, କି ଯୋଉ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଣଗାନ କରିବା। ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କଣ ଗୁଣଗାନ କରିହବ? ଗୁରୁ ବା ଗୁଣରୁ ଅତୀତ, ରୂପରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ, ତାଙ୍କର ପରା ରୂପ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପରା ଗୁଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୋର ଦେଇକିରି ଯୋଉ କହିବା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଠିକ ଗୁରୁ, ନା, ଗୁରୁ ଜଣେ, ଜଣେ ଗୁରୁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ହୋଇବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, ଶିଷ୍ୟ ନଥିବେ ଜଣାଏକ। ତାମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଗୁରୁ ଆସିବେ, ଶିଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଗୁରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ଆମ ମନେ ମନେ, ଆମେ ଆମର ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେମିତି କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାରରେ ବସିକିରି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି, ମୋର ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ସେଟା ମନା ନାହିଁ ତ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଇଟା ହଉଛି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସିଂହାସନ ଥିଲା, ଆପଣ ମୋର ଖାଲି ଅନେଇଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର, ଫଟାଟା କି ଭଙ୍ଗାଟା, 200-400 ଟଙ୍କିଆ 500 ଟଙ୍କିଆ ଚେୟାରରେ ବସିକିରି କହୁଛି ଏଇଟା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂହାସନ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଯଦି ଭାବିମି, ସେଥିରେ ଆପଣ ମତେ ଆଉ କେହି ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ମନେ ମନେ ଭାବେ, ମନେ ମନେ ଯୋଉଟା ଭାବିବା କଥା ସେଟା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତି, ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ଧନୁ ହୁଳ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ। ଜଣେ ଜଣେ କହିବେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ହାତରେ ଗଦା ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଏ ଚିହ୍ନରେ କାମ କଣ? ଗଦାଟା ତ ଏମିତି ଧରନ୍ତି, ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା, ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖୁଛେ ସିରିଏଲରେ। ଚିହ୍ନଟା ଥିଲେ କଣ ହବ? ମୁଁ କହିବି ମୋ ହାତରେ ଏଇଟା ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦୂରେଇକିରି ଦେଖେଇ ଦେଇକିରି କହିବି ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଆମର ଶପଥ ସିନ୍ଧୁ, ଯୋଉ ଋଷି ଗଣ୍ଡୁକ ମାତ୍ରାରେ ଶପଥ ସିନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଶୋଷି ଯୋଉ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଖାଲଟା, ଏଇଥିରେ 7 ସମୁଦ୍ର ମୁଁ ଶୋଷିଥିଲି। ମୋ ଜନ୍ମଟା ହଉଛି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି। ନା ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ନା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି କିଏ ଶୋଷିଥିଲେ, ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି, ଭୁଲ ଭାଲ କହିଲି, ବୁଝିଲେ? 7 ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଣ୍ଡୁକ ମାତ୍ରା ଜଳରେ ତାକୁ ରଖିକିରି ଶୋଷିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି, ଏଇ ଚିହ୍ନଟା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହଉଛି? ଏଠି ସତରେ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗାଲୁଆ ଗପ ମାରୁଛି। ମୁଁ କହିବି ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ମୋର ଅଛି, ଯିଏ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାର ଅଛି, ଚିହ୍ନଟା ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଶପଥ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯଦି ତା ଭିତରେ ରଖିଥିଲ, ସେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅଧା 100 ଅଧା କରିକିରି ଗୋଟେ ଖାଲି ପାଣି ବାହାର କର ହାତରୁ। 7 ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରକୁ 100 ଭାଗ କରିଦିଅ, ଗୋଟେ ଭାଗର ପାଣି ବାହାର କର। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଶପଥ ସିନ୍ଧୁକୁ ମୁଁ ଶୋଷିକିରି ରଖିଥିଲି, ଗଣ୍ଡୁକ ମାତ୍ରାରେ ଶପଥ ସିନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଯିଏ ଦେଖଉଛି, ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ମୋର ଇଏ ହେଲା, ସିଏ ହଉଛି ତାହେଲେ ଗଦା ଚିହ୍ନଟା ଯାହାର ଥିଲା ସେ କଣ ସ୍ୱୟଂ ଗଦାଧର, ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ, ନା ପଦ୍ମ ଗୋଟେ କାହାର ଥିଲା ଚିହ୍ନ ଦେଖେଇଲା ସେ ପଦ୍ମ? ଯଦି ଦେଖେଇଲେ କାମଟା କରି ଦେଖଉନା। କାମ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଲି କହୁଛି,
ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯିଏ କହି ହଉଥିଲେ 10 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଗଲେଣି, ଆହୁରି 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମତେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ମହାପୁରୁଷ ରାମଦାସକୁ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇବେ ରାମ ଭ୍ରମିବୁ ନାହିଁ, ସପ୍ତ ତିଳ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ ପରତେ ଯିବୁ ତୁ, ଗୋଟେ ପଦ କୋଉଠି ଲେଖା ଥିଲା। ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଚ୍ୟୁତ ମାନେ 12 ଅଚ୍ୟୁତ ନ ହେଇକିରି 13 ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଠିକ ହେଇଥିବେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଅଚ୍ୟୁତ ମାନେ 12 କୋଟି ଯିବେ 13। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେଣି 5-6 ଖଣ୍ଡେ, ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି 5-6। କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯଦି ଆସିବେ, ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯାହା ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟି ଗୋଟି ଯଦି ପଚରାଯିବ କେହି କହିବେନି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସରକାର ଯିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ, କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଚଳିବ। ପରିବାରର ମୁରବୀ ଯିଏ ହେଲା ତାର ଟେନସନ, ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ହେଇଛି ତାର ଟେନସନ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ଦିଟା ନେଇକିରି ଯିଏ ଯାଇଛି ଚରେଇବା ପାଇଁ ତାର ଟେନସନ, କିଏ ପାଠ ପଢୁଛି ତାର ଟେନସନ। ଟେନସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଏଠି ବି ଜଣେ ଜଣେ କହିପାରେ, ଏମିତି କହିବେ ଆଉ କଣ ଟେନସନ ଆଗ ଯୁଗରେ ନଥିଲା? ହଁ ଥିଲା, ଆଗ ଯୁଗରେ ଥିଲା, ମାତ୍ରା କମ ଥିଲା। କାରଣ ଆଗ ଯୁଗରେ ଏସି ରୁମରେ ରହିବା ହଉନଥିଲା। ଖରା ଦିନେ ଏସି ରୁମରେ ରହିବା ହଉନଥିଲା, କି ଶୀତ ଦିନେ ଏସି ରୁମରେ ରହିବା ହଉନଥିଲା। ତାପ କାଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସି ରୁମରେ ରହିଗଲା ପରେ ଯଦି ଏସି ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତାପଟା କେତିକି କାଟେ ସେଟା ଜାଣିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷଟା ସେଇଆ ଥିଲା। ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ମତ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତ ଥିଲା, ରହିଛି, ରହିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଆମ ଦୋଷରୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ନିମ୍ନ ଚେତନା, ନିମ୍ନ ଭାବନା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛେ। ତେଣୁ ଏ ଛୋଟ ଭାବନା, ଛୋଟ ଚେତନା ଯୋଉଟା ଆମେ ନ ଜାଣି ପାରୁଛେ, ଟିକେ କାହାକୁ ବି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହାର କଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ, ସେ ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ବତେଇଦବ। ଇଏ ମୋର ଧରନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ, ମତେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିକିନା ଶିଷ୍ୟ ହେବି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବି, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକିରି କହିକିରି ମୁଁ ସେଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବି। ନହେଲେ କିଛି ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଚନ ଦିଆ ହଉଛି 5,000, 10,000, 25,000 ସବୁ ଯୋଉ ନିଆ ହଉଛି, ମାନେ ସେ ପାଇଁ ଏଇଗୁରା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଅ, ସୁଧୁରି ଗଲେ ଭଲ ହବ। ତା କଥା କହିବା, ରାମ ଭଗବାନ କଣ କଣ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା କୁହ। ଆମେ କହିବା ରାମ ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ହରିଣୀ ପଛରେ କାହିଁ ଗୋଡେଇଲେ, ସେଇଟା କଣ ଯୁକ୍ତ କଥା? ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି, କଣ ନ କରନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଆମେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।